भारतीय जातीय कांग्रेस प्रदेश मुखपात्र। सर केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडल प्रतिद्वंद्विता होती नहीं केन्द्रापड़ा त्रिमुखी प्रतिद्वंदिता होता सत्य कि देखला बेलू दुई मुख्य बीजेपी बीजेडी मिसिकी कांग्रेस सागर लड़ुं दुई जन जो मैंने प्रार्थी होती जड़े बीजेडी रू बीजेपी रू से दुई जन होती बीजेडी दलर जड़े केवल वैजयंत बाबू 9 मसीह मुझे लोकसभा लड़ुली सी विजु जनता दल लड़ुते दुई थर विजु जनता दल टिकेट केन्द्रापड़ा जीति एथरक से भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी एवं अनुभव महांती राज्यसभा सदस्य सी केन्द्रापड़ा प्रार्थी होती एगेस्ट कांग्रेस दल धरणीधर नायक जी गत थर 14 मसीह पार्लियामेंट लड़ी कांग्रेस दल प्रार्थी कर एथरक केन्द्रापड़ा लोक एक निर्णायक निष्पत्ति नवाक जाऊँ जदिओ बेले बेले कथा उठे जे 62 वर्ष भितर कांग्रेस क्षमता को आसीनी पार्लियामेंट सीट जीति पारिनी मु भावुची जे एथरक इतिहास कर नौटेब इतिहास तार पुष्टा नौटेब एवं केन्द्रापड़ा कांग्रेस विजय हो ये विश्वास मो पाखे अच्छी से अनुसार आम कम करुचु एवं लोक मैंने वैजयंत पंडा जो निजको कहूले मो संगे लड़ला बेले जे केन्द्रापड़ार विकास धारा एमती हम केन्द्रापड़ा लोक भूली जिबे जे केन्द्रापड़ार इतिहास कौन थिला किंतु अति दुखर कथा अनेक कथा से कही बरुणई बंदर कौटी थर्माल पावर प्लांट कौटी नदी भित्तिक बंदर विभिन्न कथा कही लोक भावी जे जो वैमानिक बिजु पाखु वैमानिक वैजयंत पर्यंत जो संपर्क केन्द्रापड़ा जनसाधारण करते भावी जे केन्द्रापड़ा जो दृष्टि अवहेलित अच्छी प्रथम हूँ कलविहीन एवं रेलविहीन शिल्पविहीन जिला एवं रेलवे लाइन कनेक्शन ही ना बोधे ये समय भितर हम तेने दुईटार वैजयंत बाबू किसी करें ना लोकंर आशार से धूली देते लोकंर आशा आकांक्षा जो थिला केन्द्रापड़ा उन्नति हम कि पारि तेणु लोक प्रत्याख्यान करेंगे। द्वितीय कथा रहा विजु बाबू ना जो दल से दल जी प्रार्थी मुझे प्रार्थी विषय किसी कही जानी ना विशेष किसी कहीपरि ना किंतु तथापि से राज्यसभा थे पाखे विभिन्न राज्यसभा फंड अच्छी बहुत समय बैनर मरा हबार मुझे केन्द्रापड़ा देखी केन्द्रापड़ा को हिसाब से किंतु पचारुची से केन्द्रापड़ा पार्लियामेंट लड़ाई चाहूँगी केन्द्रापड़ा पार्लियामेंट रे खंडे भोट देवार अधिकार अच्छी तेणु मु कहूनी भारतीय संविधान देजी जी जो लड़ी पारि किंतु से श्रद्धा रहा दरकार निष्ठा रहा दरकार केन्द्रापड़िया को विजु बाबू ना बा विजु बाबू निजे 71 मसीह लंबा समय धरिकी जो प्रताड़ित करुँचरक केन्द्रापड़ा बासी तार उचित जवाब देवे। धन्यवाद सर। कांग्रेस किभली आप चेष्टा करेंगे कांग्रेस जितने कहना बीजेपी बीजेपी सहित आप कड़ा मुकाबला हम आप कांग्रेस प्रार्थी हिसाब से किपरि यार मुकाबला करेंगे। देखो कांग्रेस प्रार्थी हिसाब से मुझे नुआ नुहे गत वर्ष मुझे केन्द्रापड़ा लोकसभा निर्वाचन मंडल गत निर्वाचन 2014 निर्वाचन मुझे केन्द्रापड़ा लोकसभा निर्वाचन मंडल कांग्रेस प्रार्थी होती से नुआ कर प्रार्थी थी प्रथम थर पर प्रार्थी होती राजनीति प्रथम थी प्रार्थी हिसाब से प्रथम थी और यही कांग्रेस दल प्रार्थी थी मु 15 दिन पूर्व टिकेट पाई मात्र 15 दिन भितर मु प्राय 4 लाख पाखापाखि भोट पाई से मोर प्रतिद्वंदी थे बर्तमान जी प्रतिद्वंदी से प्रतिद्वंदी थे विरुद्ध लड़ी 4 लाख पाखापाखि भोट पाई तेणु एथर जी प्रतिद्वंदी थे से प्रार्थी कि से दल बदल आउ गोटे दल से प्रार्थी होती बीजेडी दल आउ जड़े नुआ कर जन प्रार्थी केन्द्रापड़ा नुआ कर जन प्रार्थी तेणु बर्तमान हूँ केन्द्रापड़ा कांग्रेस बीजेडी बीजेपी प्रश्न उठुनी ए केन्द्रापड़ावासी केन्द्रापड़ा जनसाधारण ग्रहणीयता पर प्रश्न उठुच्छे क्या कौ भाव ग्रहण कर 3 जन प्रार्थी कंपेयर कर प्रार्थी मो सांग जो 2 जन प्रार्थी कंपेयर कर जड़े प्रार्थी अतीत में 2 थर से निर्वाचित होती निर्वाचन पूर्व जो प्रतिश्रुति मान सब से अनेक लंबा लंबा बड़ बड़ प्रतिश्रुति देते केन्द्रापड़ा गाँव केन्द्रापड़ा आप ट्रेन
କରୁଣେଇ ବନ୍ଦର ଚଲେଇଦେବା କରୁଣେଇ ବନ୍ଦର ବରୁଣେଇ ବନ୍ଦର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଥର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦେଖିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଯାହା ଥିଲା 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଠିକ୍ ସେ ଅଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅବହେଳିତ, ଗମନାଗମନ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆପଣ ମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଯିବେ ସେ କୋରାପୁଟ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ ଗୋଟେ ଅବହେଳିତ ଜିଲ୍ଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ ନାହିଁ, ଭଲ କଲେଜଟେ ନାହିଁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ଦୂରର କଥା, ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାଟେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମଧ୍ୟ ରାତି ଅଧରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ରୋଗ ହେଉଛି ସିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କଟକ ବୁହାଉଛି, ସେଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ଭଲ ବେଡ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି 2 ଥର ଜିତେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅବହେଳିତ, ସେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରୁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଥାଇକି ସବୁ ପ୍ରମିଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ବଦଳି ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ସେଇ ଲୋକ, ଭୋଟ ଦେବେ ସେଇ ଲୋକ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ। ଦଳ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଯିବ ଲୋକ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ କଥା ମୁଁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛି ଯେ ଦଳ ବଦଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ବଦଳ ଯେମିତି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦଳ ବଦଳ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାନ୍ତି ରାଜନୀତି ହେଇଛି। ଦଳ ବଦଳକାରୀଙ୍କୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଭୋଟର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦଳକୁ ବହୁତ ଭଲ କହୁଥିଲେ, ସେ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ବା ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ନେତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦଳ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ମୋଦିର ଜୟ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏମ୍ପାୟାରକୁ ବା ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସିନା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେଖାହେଉଛି ବାହାର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଅଧିକ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନରେ ବାହାରୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ାବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଇନ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବାହାରୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିବନି, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଜାଗାରେ ବହୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଲୋକ ଅଭାବ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ'ଣ ଲୋକର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ନେତା ଆମଦାନୀ କରି ନଦୀ ଦିଆଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମୋର ଜନ୍ମ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମୋ ନିଜ ଘର, ରାଜକନିକାରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ସେଇଠି ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ସେଇଠି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାବଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ କାହିଁକି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ ମାଟିକି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ଏଇ ମାଟିର ପୁଅକୁ ଜିତେଇ ନା ବାହାରୁ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ। ଏ କଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେ ତ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ ରହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୌଣସି ବିକାଶର ବିଜୁ ଲିଗାସି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସେ ବିଜୁ ଲିଗାସିମାନେ ସିନା ଜିତୁଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭରସା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇମାନେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ବଦଳି, ପୋଷାକ ବଦଳି ଆର ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିବା ଲୋକ ଆଜି ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ, କିଛି ତାର ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ କଟକର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ କଟକର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେ କଟକର ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ସିନେ ଅଭିନେତା, ଭଲ ଅଭିନେତା, ମୋର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଭଲ ଅଭିନେତା, ସେ ଭଲ ସିନେ ଅଭିନେତା, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମୋ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ଜଣେ ଆଉଟସାଇଡ଼ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଜାଣିବି ନଥିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡ଼ି ଭରସା କରିଛି, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନ କହିବ ସେ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନ କହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା।